صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیغام پہنچواتے تھے، اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضور ٹالتے نہیں تھے۔ تو یہ جو نفل میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ نوافل میں نے بے شمار دفعہ بتائے، بے شمار لوگوں نے کیے اور بہت نفع پایا اور بہت اس کا فوری رزلٹ پایا۔ دو رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، وہ 1 دفعہ یا 100 دفعہ، وہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، جتنا زیادہ وجدان جتنا زیادہ گڑ اتنا میٹھا۔ اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اقدس کو ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ کام کہیں کہ یہ اللہ سے کروا دیں۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہمارا کوئی مسئلہ بھی ہے، کوئی بھی، اور یہ مسلسل نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھ لیے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 100 پڑھوں گا، اور وہ بے دھیانی والے پڑھے۔ ایک کہتا ہے میں 100 نہیں پڑھتا، میں 5 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، پر دھیان والے پڑھتا ہوں۔ وہ جو دھیان، توجہ اور اللہ کا تعلق قائم کر کے پڑھے گا وہ 100 سے زیادہ طاقتور ہے۔ عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا ناموافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے۔ 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ ایک نفل بتاتا ہوں، وہ بہت کمال نفل ہیں۔ یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو، اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو۔ 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، یا شہید ہو، یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں، انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے، انبیاء شہید ہوئے، اور اہل البیت، اصحاب رسول، اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت، محبوبیت، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے ہے۔
जिगर की बीमारियों में सारा हेपेटाइटिस आ जाता है, सारा यरकान आ जाता है, सारा खून की कमी, खून का बनना आ जाता है। और दिल की बीमारियों में सारे वसावेस, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा जहनी खिंचाव, तनाव, दबाव और सारी नींद की कमी और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, या फिर दिल की बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर है और फिर उसके अलावा दिल की और बीमारी हैं कि स्टेंट डालने की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, फला फला, ये सारी दिल की बीमारियाँ। और खून की बीमारियों में जल्दी बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है, ये मैं समझता हूँ कि जिस्म की बीमारियाँ ही यही हैं जितने मैंने तस्करी किए हैं। या शहीदो पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे 313 दफ़ा। साल में 2 दिन है सारे। औलिया से ये बात साबित है। जो अमल बताता हूँ मेरे हल अमल के साथ सनद होती है, हवाले होते हैं। कोशिश है, दावा नहीं करता कि मेरे हर अमल के साथ सनद हो, सबूत हों, हवाले हों, बगैर हवालों के नहीं। तो ये बड़ी बड़ी औलिया हस्तियों से साबित है और सदियों से ये सादत चली आ रही है। अगर आप ये अमल कर लें तो इस अमल से बहुत हैरत अंगेज रिज़ल्ट, नतीजे, खैरें और बरकतें मिलेंगी। बस सिर्फ 2 दिन का अमल है और मेरा तो मशवरा है इस अमल को फैलाएं। 2 नफिल, पहली रकअत में सूरत काफिरून, दूसरी में इखलास, सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और 313 दफ़ा या शहीद। अब मेरी तरफ तवज्जो से देखें कि या शहीद पढ़ना कैसे है। हर दाने के ऊपर डूब के पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ना है, या शहीद हो। और अंबिया की शहादत, सारे अंबिया की शहादत और मेरे हुजूर के सहाबा के गज़वात की शहादतें, जितने गज़वात हुए उन सब की शहादतें और आले रसूल की शहादतें, और उसके बाद जितने भी औलिया, सुलहा और जितने भी अल्लाह की राहों में शहीद होने वाले उनकी शहादतें। फरमाया क़यामत का दिन होगा, शहीद के हाथ पे उसका सर होगा और उससे खून टपक रहा होगा और अल्लाह जल्ल शान पूछेंगे मेरे बंदे तू क्या लाया। तो वो सर की ऊपर जो ज़ुबान होगी वो बोलेगी कि अल्लाह ये कुर्बानी लाया हूँ और तेरी राहों के ऊपर और तेरे रास्तों में, मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ मेरी जान थी, मैंने तेरी राहों में दे दी। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों क्या तुम गवाह हो? मैं हाँ या अल्लाह हम गवाह हैं। फरमाया तुम सच कहते हो, ले जाओ। और जन्नत के सारे दरवाजे पुकारेंगे आप हमारी तरफ आएँ, आप हमारे पास आएँ। और फरमाया वो महकते चहकते जन्नत में दाखिल होंगे। शुहदा की अल्लाह के यहाँ बहुत कीमत है, शुहदा की कीमत है। तो आप जब ये अमल करेंगे, इस अमल के साथ एक हैरत अंगेज़ बरकतें उनकी मिल जाएंगी, सादतें मिल जाएंगी। और मैं बाद शुहदा ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अकेले नहीं जाएंगे, वो साथ लेके जाएंगे। हाजी सफारिश करेगा, हदीस में आता है, मफ़हूम है। हाफिज़ कुरान आमिल बामिल सफारिश करेगा, आका का फरमान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और शहीद सफारिश करेगा, और भी बहुत से लोग सफारिश करेंगे। तो इस अमल के करने वाला शुहदा के साथ निस्बतें पाता है और इस अमल के करने वाले के ताल्लुक़ शुहदा के साथ है। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और ज़िंदगी की तरतीब बना ले। 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा।